Today we are going to discuss chapter 16, that is your electronic payment system. So today we are going to see chapter 16. It is nothing but it is your electronic payment systems. So what do you mean by electronic? What do you mean by electronic? So here you people are going to do everything in an electronic way. Electronic way is nothing but it is in a digital way for you people. Okay, ma? So payment is nothing but you people are going to pay the amount. So for what else you people are going to purchase by means of e-commerce that we have discussed in the previous lesson. No, what else you people are going to purchase by means of the concept of e-commerce, you are going to pay the amount by means of electronic system. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இருக்கிற காலத்தில் நமக்கு இப்போ வாட் எல்ஸ் நம்ம கடையில் ஏதாவது பொருட்கள் வாங்கினா வாட் யூ பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு கிவ் யூ பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு கிவ் கேஷ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வென் யூ பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு யூர் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் பொருட்கள் வாங்கும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம், கேஷ் கொடுத்து பொருட்களை வாங்கிட்டு வரோம். அதர்வைஸ் வி ஆர் கிவிங் எ கார்டில் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு வரோம். பட் இன் திஸ் கேஸ் வாட் எல்ஸ் நீ ஆன்லைன் மூலமாக என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு வாட் எல்ஸ் எந்த மூலமாக நீ you are going to pay the amount just by means of electronic way. That is உன்னோட கார்டு மூலமாக தான் நீ பே பண்ண போகிற. தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக்காக. கார்டுன்னா நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம அதை ஸ்வாப்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. Here you people are going to enter your details and here everything is done electronically for you. Okay va? So that is your electronic payment system. So here just you people assume you people are going for a large amount of transactions. அதாவது ஒரு பெரிய வேல்யூபிளான பொருட்கள் வாங்குற, இல்லை டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நிறைய நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணுறீங்க, இல்லை நம்ம இன் பர்சனாக அதாவது டைரெக்டாக நீங்கள் நிறைய டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் ஒரே ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. வாட் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி யூ ஆர் ஹேவிங்? யூ ஹாவ் டு பே த அமௌண்ட்டை எப்படி பண்ணுவோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு ஏதோ லேண்டோ இல்லை வேறு ஏதோ டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது லேக்ஸ் கணக்கில் நம்ம என்ன செய்யணும், யூ பீப்புள் ஹாவ் டு சென்ட் தி அமௌண்ட். அப்போ லேக்ஸ் கணக்கில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை நீ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கேரி பண்ணிவிட்டு போகணும். ஸோ பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகும்போது தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் செக்யூரிட்டி. தேர் யூ பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் செக்யூரிட்டி. Similarly, transportation is also another problem. So to overcome these difficulties, we are having electronic payment system. So to overcome this difficulties also, many banks are introducing new payment methods. Many banks are introducing many new payment methods. Okay va? So first we can have the definition for electronic payment system. So what could be the definition is, here an electronic payment system is a financial arrangement. It is your financial arrangement that consists of an intermediator. What do you mean by intermediator? A person to be between. Intermediator to facilitate transfer of money, between a payer and a receiver. Between a payer and a receiver. So what is here for you people? So what is the definition for electronic payment system? Yes, yeah. Electronic payment system is a financial arrangement that consists of an intermediator to facilitate transfer of money between a payer and a receiver. So simply to tell, yes. So here you people are having a payer. Here you people are having a receiver. In between you people are going to have a person. That is your electronic payment system. That is your electronic payment system. So clear with this one? So this is your payer. This is your payer and this is your receiver.
So in between you people are going to have the electronic payment system. So this electronic payment system concept is also given by some other name also, that is nothing but liquidization. That is another name for electronic payment system. Another name you people can have, it is your clearing system. So another name you people can have, it is your clearing service. So these are the other names for electronic payment system. So okay, wow. So clear with the introduction that is related to electronic payment system. Similarly, you people are having another one definition also, that is for electronic payment. This is your electronic payment, okay va? So நம்ம previously பார்த்தது electronic payment system. So now we are going to see the definition for electronic payment. Here what is the exact definition is payment made from one bank account to another bank account. So using which method? Yes, by using electronic methods. Okay, wow. So that is called as your electronic payment. So previously we completed the definition for electronic payment system, and this is your definition for electronic payment. So இதில் வந்து எப்படி ஒரு பேங்க் இன்னொரு பேங்க்கும் டீல் ஆகுறாங்க? So already நம்ம பார்த்தது தான். Here you are having the payer, here you are having the receiver. Receiver is nothing but நீங்கள் தான் ஆன்லைனில் ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க, டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க, அந்த இது ஓகேவா? பேயர்னால் நீங்கள் யாருக்கு பணத்தை அனுப்ப போகிறீங்களோ that is the payer. ஸோ ஹியர் இந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸும் பணம் பே பண்ணாமல் அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க? தே ஆர் கோயிங் டு யூஸ் தேர் பேங்க். ஸோ இவனுக்கும் ஒரு பேங்க் இருக்கும், ரிசீவர் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ஹாவ் அ பேங்க். Similarly, payer is also going to have a bank. Okay, wow. So here what is happening? This bank is going to pay the amount not to the payer, to the bank account of the payer. So that is your electronic payment. So receiver oda bank la irundhu amount payer oda bank ku move agudhu, that is called as your electronic payment. So in this we have discussed two definitions alone, that is electronic payment system, and the next one it is your electronic payment. So clear arka? So in the electronic payment world level it is going successful. So totally nearly you are having 750 payment systems throughout. So few examples நம்ம எதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா, few examples you people can have. The examples can be, it is your Paytm, next it is your UPI, Bitcoin, and many you people are having. So these are the few examples that you people can know. Okay, wow. So totally world level we are having 750 payment system. Few example, the familiar example to you people is Paytm. சரியா? So clear with this concept? So till we have discussed the two definitions alone, that is your electronic payment system, and next one it is your electronification of electronic payment system. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்னா என்னன்னு ஓரளவு என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, கிளியராக இருப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹியர் யூ ஃபார் தேட் ஆல்சோ யூ ஆர் ஹேவிங் சம் கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகேவா? ஸோ மெனி, ஸோ டெக்னாலஜி வளர என்ன ஆயிட்டு, மெனி மெத்தட்ஸ் யூ பீப்புள் ஆர் ஹேவிங். ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் உனக்கு வருதுன்னா, சம் ஃபீச்சர்ஸ் தட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் the classification is based on the value of transactions that you people are going to do. Okay va? So the value of based on the first, it is going to based on the value of money transactions. Okay va? That is the first point for you. And the next one, it is your processing time, and the next it is your processing time, and the next it is your processing requirements.
requirements. And the next it is nothing but, and the next one it is your security. So based upon these only, the electronic payment system is classified for you people. So based upon what, எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி உனக்கு இந்த electronic payment system classify பண்ணியிருக்காங்கன்னா, based upon the value of the money transaction, processing time, and the next one it is your processing requirements, and the next one it is your security, and the next it is your usability. நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் electronic payment யூஸ் பண்ண போறீங்க, ஓகேவா? That is your usability. So based upon these only, based upon these factors, it is classified into two for you people. So what are they? It is nothing but it is your micro electronic payment system, and the next one it is your macro electronic payment system. Micro, and the next one it is your macro. So these are the two types that you people are having under the electronic payment system. Yes, first we can discuss about the micro electronic payment system. First we can discuss micro. So what do you mean by micro? Micro na என்னது? ரொம்ப சின்னதாக ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ண போகிறீங்க. அந்த இதை நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம், ஓகேவா? ஸோ ஹியர் இந்த மைக்ரோ எதுக்கு நம்மளுக்கு அலோவ் பண்ணுதுன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் லைன் இட் இஸ் அன் ஆன்லைன் பேமெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ எலக்ட்ரானிக்னு வந்துட்டுனாலே புரிஞ்சுக்கிட வேண்டியதான், தட் இஸ் ஃபார் யுவர் ஆன்லைன் ஒன்லி. So first point you people are going to have under micro electronic payment system, it is online payment system. இந்த ஆன்லைன் பேமெண்ட் சிஸ்டம் எதுக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, to allow efficient and frequent payments of small amount. ஏன்னா ஆல்ரெடி இதை மைக்ரோன்னு பார்த்துட்டோம்ல, மைக்ரோனா என்னது? சின்னது, ஓகேவா? ஸோ ஹியர், ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்லைன் பேமெண்ட் ஜஸ்ட் மெயின்லி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டு அலோ எஃபிஷியன்ட் அண்ட் frequent payments of small amounts. That's the most important term here, of small amounts. Yes, and what is the next one here? So here the transaction cost is very low. Here the transaction cost is very low. ஸோ அப்போ இங்கே லோவாக இருக்குது, டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் எல்லாம் லோவாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ இங்கே கம்யூனிகேஷனுக்கோ கம்ப்யூட்டேஷனல் காஸ்ட் எல்லா விதமான காஸ்ட்டும் இங்கே எப்படி தான், காஸ்ட்னா என்னது? பணம் அங்கே உள்ள டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் everything is going to be is low for you people in micro electronic payment system, ஓகேவா? So of micro electronic payments, it is going to use offline system for the purpose of payment verification. ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு தான் என்ன பண்ண போகுது, டிரான்சாக்ஷன் நடக்க போகுது. அதனால் என்ன வெரிஃபிகேஷன் பண்ணலாம், அதாவது நீ தான் பேமெண்ட் பண்ணுறியா, நீ கரெக்டான இடத்துக்கு தான் பண்ணுறியா, உன்னோட அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் அமௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதா, அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிக்கிடுறாங்க, ஆஃப்லைனாக வெரிஃபை பண்ணிக்கிடுறாங்க. அதனால தான் இங்கே டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் என்னதான் இருக்குது, ஃபார் யூ பீப்புள் இட் இஸ் லெஸ் ஃபார் யூ. ஸோ ஹியர் ஆஃப்லைன் பேமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இஸ் டன். ஆஃப்லைன் பேமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இஸ் டன். அதனால தான் உன்னோட டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குது, உனக்கு கம்மியாக இருக்குது. சிமிலர்லி இன் திஸ் கேஸ் யூ பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு டூ த டிரான்சாக்ஷன் ஃபார் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஒன்லி, நோ. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ த செக்யூரிட்டி இஸ் ஆல்சோ வெரி லோ ஃபார் யூ பீப்புள். செக்யூரிட்டி இஸ் ஆல்சோ வெரி லோ. ஸோ ஒருவேளை ஹேக்கர்ஸ் வந்து உன்னோட டீட்டெயில்ஸை ஹேக் பண்ண விரும்பினாலும், அவங்க நிறைய அமௌண்ட் போட்டு ஹேக் பண்ணாலும் உன்னோட டீட்டெயில்ஸ் என்னதான், ஏன்னா நீ டிரான்சாக்ஷனுக்கு எல்லாமே இங்கே கம்மியாக இருக்கிறதுனால உன்னோட டீட்டெயில்ஸ் அவங்க ஹேக் பண்ணாலுமே அதுவுமே எப்படி தான், டு சம் எக்ஸ்டென்ட் அவங்களால அவ்வளோதான் பண்ண முடியுமே ஒழிய அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது, ஓகேவா? ஸோ ஹியர் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் ஆர் டிசைன்ட் ஒன்லி ஃபார் சிம்பிள் குட்ஸ் ஒன்லி. ஸோ ஹியர் மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டமை எதுக்காக தான் டிசைன் பண்ணாங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் தி பர்பஸ் டு பே ஃபார் சிம்பிள் குட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் மெயின்லி டிசைன்ட் to pay for simple goods
and the amount is also very less, and amount is less. அப்படிப்பட்டதுக்காகத்தான் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டமே என்ன பண்ணாங்க, டிசைனே பண்ணாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ பீப்புள் ஆர் வில்லிங் டு லிசன் டு அ சாங் ஆன்லைனில், ஸோ அப்போ நீ பே பண்ண போகிற அமௌண்ட்டு ஃபியூ டாலர்ஸ், ஒரு கொஞ்சம் தான் அமௌண்ட்டாக இருக்க போகுது. அதர்வைஸ் இஃப் யூ பீப்புள் ஆர் வில்லிங் டு ரீட் ஜேர்னல்ஸ், இல்லை நியூஸ் பேப்பருக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஃபார் தேட் அண்ட் ஆல் த அமௌண்ட் தட் யூ பீப்புள் ஆர் இன் நீட் ஆர் வெரி லெஸ் ஒன்லி. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு தான் எதை டிசைன் பண்ணாங்கன்னா மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டமே டிசைன் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம்னா கிளியராக இருக்கா? ஸோ ஐ வில் ரிப்பீட் தேட் ஃபார் யூ பீப்புள். ஸோ மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இஸ் அன் ஆன்லைன் பேமெண்ட் சிஸ்டம். எதுக்காக இந்த ஆன்லைன் பேமெண்ட் வந்தாங்கன்னா, to allow efficient and frequent payments of small amounts. Here you people are going to have only small amounts only. So here the transaction cost is also very low. ஏன் அது ரொம்ப வெரி லோவாக இருக்குது? நிறைய நீ பண்ணுற கம்யூனிகேஷனோ கம்ப்யூட்டேஷனோ இல்லை வெரிஃபிகேஷன் எது பண்ணாலுமே அதை எதில் தான் பண்ண போகிறாங்க? ஆஃப்லைனில் தான் பண்ண போகிறாங்க. அதாவது அது பேங்க்கில் தான் பண்ண போகிறாங்க. அதனால் இங்கே டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் எல்லாமே உனக்கு எப்படி தான் இருக்குது? வெரி லெஸ் ஃபார் யூ பீப்புள். Similarly, another one important point is here security is also very low. ஓகேவா? ஸோ மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டமை எதுக்காக மெயினாக டிசைன் பண்ணாங்கன்னா, இட் இஸ் மெயின்லி டிசைன் டு பே ஃபார் சிம்பிள் குட்ஸ் அண்ட் ஹியர் த அமௌண்ட் மஸ்ட் ஆல்சோ பி வெரி லெஸ் ஒன்லி. ஸோ நீ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டேன்னா, லிசன் டு அ சாங் ஆன்லைன் ஆர் டு ரீட் அ ஜேர்னல் ஆன்லைன். ஓகேவா? ஸோ அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்ஸ் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டமில் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கா? ஸோ இப்போ யாரெல்லாம் என்ன அர்த்தம்? தட் இஸ் த பார்ட்டிஸ், த பர்சன்ஸ். பார்ட்டிஸ் ஆர் நத்திங் பட் த பர்சன்ஸ் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கலான்னு பார்க்கலாம். த ஃபஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் யுவர் கஸ்டமர், அதாவது நீங்கள். சரியா? அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் யுவர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், அதாவது நீ யார்கிட்ட இருந்து பொருள் வாங்க போறியோ, தட் இஸ் யுவர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் யூ பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் த பேமெண்ட் ப்ராசஸர். இப்போ நீ கொடுக்குற அமௌண்ட்டை யாராவது ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்பணும்ல, ஸோ தட் இஸ் யுவர் பேமெண்ட் ப்ராசஸர். அது நீ கொடுக்குற அமௌண்ட்னாலும் சரி, சர்வர் எதுவும் உனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுற சூழ்நிலை மாதிரி வந்தாலும் அந்த இடத்துல சம் பர்சன் இஸ் கோயிங் டு ப்ராசஸ் த பேமெண்ட்னோ, தட் இஸ் கால்ட் இஸ் யுவர் பேமெண்ட் ப்ராசஸர். ஸோ இப்போ மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஒரு 3 ஸ்டெப்பு மூலமாக என்ன பண்ணிடலாம், அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். த ஸ்டெப்ஸ் தட் ஆர் இன்வால்வ்டு ஃபார் யூ. ஓகேவா? த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, நீ என்ன பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் நீ தான் பேமெண்ட், தட் இஸ் கரெக்டான கஸ்டமர் தான் பே பண்ணுறீங்கிறத என்ன பண்ணி ஆகணும்? தே ஹாவ் டு ஆத்தென்டிகேட் இட். ஆத்தென்டிகேட் மீன்ஸ் தே ஹாவ் டு ப்ரூவ் தட் ஒன். ஸோ த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் கஸ்டமர் ப்ரூவ்ஸ் ஹிஸ் ஆத்தென்டிகேஷன். ப்ரூவ்ஸ் ஹிஸ் ஆத்தென்டிகேஷன், அதாவது பெர்மிஷன் மாதிரி, நான் தான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் கொடுக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆத்தென்டிகேஷன் வந்தோடனே என்னாகும்? அந்த பேமெண்ட் ப்ராசஸர் இஸ் கோயிங் டு இஷ்யூ த பேமெண்ட். த பேமெண்ட் ப்ராசஸர் இஷ்யூஸ் த மைக்ரோ பேமெண்ட். தட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அண்ட் இன் த செகண்ட் ஸ்டெப், வாட் யூ பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு ஹேவ்? ஸோ இங்கே கஸ்டமர் அமௌண்ட்டை ஆன்லைன் மூலமாக பே பண்ணிட்டாரா? பே பண்ண அப்புறம் என்னதாக போகுது? ஹீ இஸ் கோயிங் டு ரிசீவ் த குட். ஹீ இஸ் கோயிங் டு ரிசீவ் ஆர் ரெக்வெஸ்ட் குட்ஸ். யார்? நாவ் பே பண்ணிட்டாரு. கஸ்டமர் என்ன பண்ணிட்டாரு? ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே ஆத்தென்டிகேஷனை ப்ரூவ் பண்ணி பேங்க் மூலமாக அமௌண்ட்டை கொடுத்த பிறகு செகண்ட் ஸ்டெப் வாட் ஹீ இஸ் கோயிங் டு டூ? ஹீ இஸ் கோயிங் டு ரெக்வெஸ்ட் த குட் ஆர் சர்வீஸ். அண்ட் வாட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபார் யூ பீப்புள்? ஸோ ஹியர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் என்ன பண்ண போகிறாரு? அவருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கஸ்டமருக்கு என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணுமோ அதை ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாரு. ப்ரொவைட் பண்ணவுடனே என்னாக போகுது? பேமெண்ட் ப்ராசஸ்லேருந்து இவருக்கு ஆல்ரெடி மணி வந்துருச்சு. ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே மணியை செகண்ட்லேயே என்ன பண்ணிட்டாரு? எல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஸோ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அந்த பணத்தை யார்கிட்ட இருந்து வாங்கணும்? இன்பிட்வீனாக இருக்கிற பேமெண்ட் ப்ராசஸ்லேருந்து அந்த அமௌண்ட்டை அவர் வாங்கணும். வாங்கிட்டு அவர் பேமெண்ட் ப்ராசஸுக்கு எவ்வளோ கமிஷன் அந்த பேஸில் கொடுக்கணுமோ ஹீ இஸ் கோயிங் டு சென்ட் தேட் அமௌண்ட். ஸோ தேட் இஸ் த பேமெண்ட் ப்ராசஸர் in between அவங்க செய்கிற வேலை. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 steps that you people are having. The first step is customer is going to prove his authentication. நான் தான் இதை பே பண்ணுறேன்னு அவர் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறாரு. செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்கு? கஸ்டமர் பேஸ் த மைக்ரோ பேமெண்ட் on
டு த ஆன்லைன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு பே பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, தன்னோட குட்ஸுக்கு வேண்டிய ரெக்வஸ்ட்டை போடுறாரு. தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்கு, அவர் தேர்ட் ஸ்டெப் what is actually going to happen, service provider deposits micro payment received from the customer. கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து வந்த அமௌண்ட் அவர் டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் வாட் இஸ் கோயிங் டு டூ, பேமெண்ட் ப்ராசஸருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு கொடுக்கணுமோ he is going to give that amount. So these are the 3 steps that are involved in micro payment system. Yes, next we can have the next one. It is your macro payment system. Macro electronic payment system. So micro na adala nama paathathu small amount. So this macro is going to support payments of higher value. Payments of higher value. So value நிறையா இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த மாதிரி மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹியர் த செக்யூரிட்டி இஸ் மோர், ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். ஸோ இப்போ செக்யூரிட்டி மோராக இருக்கிறதுக்கு சேஃபாக இருக்கிறது they are going to use many algorithms, that is your cryptographic. They are going to have cryptographic operations. ஸோ கிரிப்டோகிராஃபிக்னா ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான அல்காரிதம் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. அதாவது நீ அனுப்புகிற டீட்டெயில்ஸை மாற்றி அனுப்பிடுவாங்க. அதாவது மாற்றினா என்ன அர்த்தம்னா என்கிரிப்ட் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஏபிசி எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஏபிசி அனுப்புன அப்படின்னா அவங்க அங்கே தே வில் பி ஹேவிங் மெனி அல்காரிதம்ஸ் இன்சைட், இன்பில்ட்டாக ப்ரோக்ராம் அல்காரிதம்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்போ இது என்ன ஆகும், நீ அனுப்புகிற ஏபிசியை அப்படியே மாற்றி அனுப்பிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்என்ஒய். ஸோ இப்போ இந்த எம்என்ஒய்யை ஹேக் பண்ணினாலும் அவங்களுக்கு கரெக்டாக அதை என்ன பண்ண தெரியாது, டீகோட் பண்ண தெரியாது. கரெக்டாக அப்போ இது மெயினாக எப்படி வந்ததுங்கிறத அவங்களுக்கு டீகோட் பண்ண தெரியாதபடி ரொம்ப ஹார்டான டிஃபிகல்ட்டான அல்காரிதம்லாம் அவங்க வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ தேட் இஸ் வித் யோர் மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ இந்த பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா, த ஃபஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் யோர் கார்ட் பேஸ்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டம். Card-based payment system. And the next one, it is your electronic account transfer. Electronic account transfer. And the next one, it is your electronic cash payment system. Electronic cash payment system. And the next few people are going to have, yes, it is your mobile payment system and internet payment system. Internet payment system. So these are the 4 that is mainly using the popular macro online payment system. So macro online payment system யூஸ் பண்ணி என்ன இதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, கார்ட் பேஸ், நம்ம ஆன்லைனில் கார்டை யூஸ் பண்ணி ட்ரான்சாக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம்ல, அந்த இதெல்லாம் யாரை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சிமிலர்லி எலக்ட்ரானிக் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், எலக்ட்ரானிக் கேஷ் பேமெண்ட் சிஸ்டம், அண்ட் த நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் யோர் மொபைல் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் இன்டர்நெட் பேமெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ இந்த நாலுமே எந்த கான்செப்டை தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ கிளியர் வித் த டாபிக்ஸ் வாட் எல்ஸ் வி ஹாவ் டிஸ்கஸ்ட் பை டுடே. ஸோ டுடே நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஜஸ்ட் வி ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் த introduction, next definition for electronic payment system, and again the definition for electronic payment. Similarly we have completed the 2 classification, that is your micro electronic payment system, and the next one it is your macro electronic payment system. So don't forget, micro is for smaller amount and macro is for larger amount. So clear with the concepts what all we have discussed by today. Yes students, remaining we can continue in the next class. Yes, thank you students.